Hello everyone, hope you're doing great. Welcome to another episode of 504 with Puriya. سلام بچه ها، خوش اومدین. میخوایم امروز بریم سراغ درس سوم 504. اولین کلمه ای که داریم typical. Typical is an adjective. بچه ها صفته. به معنی یه چیزی که رایجه و عادیه بین همه مردم یا بین تمام افرادی که توی یه گروه هستن. مثالاشو نگاه کنید. On a typical day, I work about 8 hours. میگه توی یه روز معمولی، توی یه روز نرمال، توی یه روز عادی من تقریباً 8 ساعت کار میکنم. I work about 8 hours. مثال بعدیش The painting is typical of Picasso. بچه typical of میشه نرمال یه چیزی یا یه کسی. اوکی؟ مثلا میگه این نقاشیه از کارهای نرمال و همیشگی پیکاسوه، یا چجوری بگم براتون، یعنی نرمال کارهای پیکاسوه، رایج تو کارهای پیکاسو که همچین نقاشی بکشه. The painting is typical of Picasso. مثلا pollution, air pollution is typical of Tehran. آلودگی هوا برای تهران عادیه، یه چیز عادیه تو تهران. It's typical of Tehran. Okay, let's get to word number 2, minimum. Minimum is an adjective and it means the least possible amount. بچه کلمه بعدی مینیموم صفته. تو فارسی هم میگیم ماکسیموم مینیموم داریم. مینیموم کمترین حد ممکن، حد اقل. اپوزیتش هم که براتون نوشتم ماکسیموم. بیایید بریم سراغ مثالاش. مثال اول Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. میگه مطالعات نشون میدن که بزرگسالان نیاز دارن حداقل 6 ساعت خواب. B. Congress has set a minimum wage for all workers. میگه کنگره تنظیم کرده یه دستمزد حداقلی برای، یا حداقل دستمزد رو برای تمام کارگرها و همه کسایی که کار میکنن تعیین کرده. ویج بچه ها اینجا به معنی دستمزد، دستمزدی که به صورت روزانه پرداخت میشه، به صورت روزانه یا هفتگی. اوکی؟ اگه دستمزد ماهانه رو میخواید بدونید اون سالریه. سالری دستمزد ماهانه است، معمولا حقوق ماهانه است، یعنی ویج روزانه یا هفتگیه. اوکی. Let's get to word number 3, scarce. Scarce is also an adjective. It means if something is really rare and you can't find anything like that, that thing is scarce. For example, the antiques that you have in your home, or I don't know, things that you can't find them easily. So scarce به معنی کمیاب یا نادره. صفت هم هست. Okay? بیایید بریم سراغ مثالاش. Chairs are older than 100 years are scarce. میگه صندلی هایی که بیشتر از 100 سال عمر دارن نادرن، کمیابن. Because there is little moisture in the desert, trees are scarce. میگه به خاطر اینکه رطوبت خیلی کمی توی صحرا وجود داره، درختها نادرن، درختها کمیابن. یه اصطلاح هم هست باش make yourself scarce، یعنی خودتو بری یه جوری که سر و کلت یه جا پیدا نشه. میگن make yourself scarce. Imagine you have robbed the bank, okay, and now police is looking for you. So you need to make yourself scarce. فرض کنید که شما یه بانک رو زدین و الان پلیس دنبالتون میگرده. پس نیاز دارین که یه جا مخفی بشین، خودتون رو کمیاب کنید. Make yourself scarce که پلیس پیداتون نکنه، سرکلتون زیاد جایی پیدا نشه. Alright, let's get to word number 4, annual. Annual, guys, is another adjective and it means look, anything that happens once a year is annual. Or anything that is, it happens yearly. The other definition for it is yearly. سالانه یا یک بار در سال. The annual convention of musicians takes place in Hollywood. میگه کنوانسیون سالانه موزیسینا takes place in Hollywood. بچه take place یعنی اتفاق افتادن، رخ دادن. Takes place in Hollywood.
The school trip has become an annual event. میگه سفرهای مدرسه تبدیل شدن به یه رخداد سالانه. Well, let's get to word number 5, persuade. Persuade is a verb. Persuade, guys, is somehow like convince. It's a synonym for convince. It also means to make somebody do something by, giving them some information and giving them facts. It works like convince. Sometimes you can use it instead of convince. بچه persuade به معنی متقاعد کردنه. میتونید از convince هم استفاده کنید. هم معنیشه. convince قانع کردنه. persuade بیشتر متقاعد کردن. No one could persuade the captain to leave the sinking ship. هیچ کس نتونست کاپیتان رو متقاعد کنه که کشتی در حال غرق شدن رو ترک کنه. sink به معنی غرق شدن برای اشیا نه برای انسان. Beth shriek persuaded Jess that she was in real danger. یه جیغ بث متقاعد کرد جس رو که اون در خطره. She was in danger. She was in real danger. خطر جدیه، تو خطر واقعیه. Let's get to number 6. Essential. It's an adjective. It means something that is necessary or really, really important, or you can say vital if you want a synonym. Now, بچه یه صفت به معنی ضروری، خیلی مهم. بیایید بریم سراغ مثالاش. The essential items in cake are flour, sugar and shortening. میگه مواد ضروری توی کیک هستن آرد، شکر و روغن یا کره. It is essential that we follow the roadmap. میگه این مهم و ضروریه که ما نقشه راهمون رو دنبال کنیم. Follow the roadmap. Several layers of thin clothing are essential to keeping warm in frigid climates. میگه چندین لایه لباس نازک مهمه که خودمون رو گرم نگه داریم توی اقلیم‌های خیلی سرد، اقلیم‌های یخبندون. Something like that. Let's get to next word, blend. بچه blend هم میتونه اسم باشه هم میتونه فعل باشه. So blend means to mix together. But if it is a noun, it means a mixture. بچه blend اگه فعل باشه به معنی مخلوط کردن یا ترکیب کردن، اگه اسم باشه به معنی ترکیب یا مخلوط حالا چیزیه. مثالاشو نگاه کنین متوجه میشین چی میگم. The colors of the rainbow blend into one another. میگه رنگ های رنگین کمون با هم دیگه ترکیب میشن. Into one another. A careful blend of fine products will result in delicious food. میگه یک ترکیب با دقت، یک ترکیب با ظرافت مواد مختلف will result in delicious food. نتیجه خواهد داد غذای خوشمزه ای رو. blend تو مثال اول فعله، تو مثال دومی اسمه. And there is a phrasal verb with it, blend in. بچه blend in یعنی for example you blend in a society, you blend in a certain group of people. ببین همرنگ یه جماعتی شدن یا ترکیب شدن با یه سری دیگه به طوری که تو هم مثل اونا بشی. So you blend in. So for example, imagine you want to look like a bartender. So you dress like them, you act like them, you speak like them. So you blend in. مثلا فرض کنید شما میخواید یه بارتندر بشید، مثل اونا باید لباس بپوشید، مثل اونا باید حرف بزنید، مثل اونا رفتار کنید تا بتونید همرنگ اون آدما بشید یا مثل اونا بشید. فقط راجع به آدما هم استفاده نمیشه. You can use it for other things also. Word number 8. Visible. It's an adjective. If you can see something, that thing is visible. ببینید اگه بتونید یه چیزی رو ببینید، اون چیز قابل رؤیت، قابل دیدنه. And the opposite is invisible. Let's get to the examples. بیایید بریم سراغ مثالاش. The ship was barely visible through the dense fog. میگه کشتی به سختی قابل رؤیت بود در میان اون مه غلیظ. Okay, در میان مه غلیظ. Dense fog. Before the stars are visible, the sky has to become quite dark. قبل از اینکه ستاره ها قابل رؤیت بشن، آسمون باید کاملا تاریک بشه. Let's get to next word, expensive. I'm sure many of you know the meaning of this word. Expensive is an adjective and it means costly.
If you need to pay a lot of money to buy something, that thing is expensive. بچه به معنی گرون یا پرهزینه است. مثالاشو نگاه کنید. Because diamonds are scarce, they are expensive. یه به خاطر اینکه الماس ها خیلی نادر و کمیابن اونا گرون هستن. They are expensive. Margarine is much less expensive than butter. این مارگارین خیلی کمتر از کره گرونه. Number 10, talent is a noun. It means the natural ability that you were born with. For example, if you were good at swimming since you were a kid, so, you know, it's something that was given to you. Okay, something that is not acquired by practicing. Okay, you're just good at it without any practice. بچه talent به معنی استعداده و اینکه اسمم هست. با استعداد نیست و صفت نیست. talent استعداد، صفت نیست. صفتش اون پایین نوشتم براتون با آبی. talented. Okay, for example, he's a talented musician. She's a talented swimmer. Now, let's get to the examples. Martin's talent was noted when she was in first grade. میگه استعداد مارتین دیده شد وقتی که تو کلاس اول بود. Be hard work can often make up for a lack of talent. میگه تلاش سخت، کار زیاد یا سخت کار کردن میتونه گاهن نبود استعداد و یا کمبود استعداد رو جبران کنه. بچه این کلمه make up به عنوان فعل استفاده شده. یه موقع اشتباه نگیرید با اون make up که اسم و برای آرایش صورته. البته کلمش یکیه ها، هیچ فرقی نداره. اینجا فقط part of speechش فرق داره. اینجا فعل، اون make up که میشه آرایش صورت اون اسمه. make up به معنی جبران کردنه. So let's get to word number 11, devise. Devise means like you think and you find a new way to do something. Or you think and you make a new gadget or invent a new gadget. چه به معنی ابداع کردن. فعله به معنی ابداع کردنه. The burglars devised a scheme for entering the bank at night. میگه دزدها یه نقشه ابداع کردن، یه راهکاری ابداع کردن برای وارد شدن به بانک at night، در شب. I would like to devise a method for keeping my toes from becoming numb while I'm ice skating. میگه من تمایل دارم که یه متدی ابداع کنم برای اینکه انگشتای پامو از اینکه بی‌حس بشن نگه دارم. یعنی نذارم انگشتای پام در واقع بی‌حس بشن وقتی که دارم روی یخ اسکیت میکنم، آیس اسکیتینگ میکنم. And last word, wholesale. Wholesale, guys, have you ever been to bazaar? When you want to buy something, some of the shoppers, they tell you that all right, I'm not going to give you only one t-shirt. You need to buy at least 10 t-shirts. Wholesale بچه اسمه به معنی عمده یا عمده فروشه. دید وقتی میرید بازار بعضی جاها میرید مثلا یه دونه تیشرت بهتون نمیدن، میگن حداقل باید 10 تا بخری. So that's the same thing, wholesale. And as you can see, in large quantity, less than retail in price. Let's get to the examples. The wholesale price of milk is 6 cents a quart lower than retail. میگه قیمت عمده شیر به ازای هر کوارت 6 سنت کمتر از خرده فروشه. ریتیل یا خرده فروشیه. By buying my ties wholesale, I have I save $15 a year. By buying my ties wholesale, I save $15 a year. میگه از طریق خریدن یا به وسیله خریدن کراواتام به صورت عمده من سالانه $15 صرفه جویی میکنم. مخالف wholesale هم بچه ها ریتیله. wholesale and retail. And I forgot to write here that it is now. خب بچه ها اینم از درس 3. اگه سوالی داشتید یا هر کدوم از کلمه ها رو خوب متوجه نشدید توی کامنت ها ازم بپرسید و اینکه سعی کنید خودتون با این کلمه ها مثال بسازید یا سعی کنید توی صحبت کردنتون حتما استفاده کنید ازشون، چون یادتون میره خیلی راحت این کلمه ها از ذهن پاک میشن
پس بهتره که ازشون استفاده کنید تا بهتر تو ذهنتون بمونن. و نکته بعدی که هست اینه که شما حتما از تعریفای انگلیسی استفاده کنید. من اگه فارسی هم میگم به خاطر اینه که یه موقع اگه کسی لولش بیگینر باشه، مبتدی باشه، تازه شروع کرده باشه زبانو، اون آدم متوجه بشه. ولی برای کسی که یا حالا فرق نداره، ممکنه مثلا یه موقع من انگلیسی توضیح داده باشم یه نفر متوجه نشه، به خاطر اون فارسیشو میگم. شما با فارسیش تمرین نکنید اصلا. مثلا اینجوری تمرین نکنید بگید Wholesale عمده فروش، Wholesale عمده فروش. این کارو نکنید. سعی کنید توی جمله انگلیسی ازش استفاده کنید یا سعی کنید یه مثال باهاش بنویسید. این بهترین روشیه که میتونید این کلمه رو توی ذهنتون نگه دارید. Alright, let's call it a day. بچه اگه سوالی باز داشتین، چیزی بود، تو کامنت ها ازم بپرسید و اگه هم با این ویدیو حال کردین و یا از این دسته از این ویدیو خوشتون میاد سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید و اینکه لایک هم بکنید دیگه. همین.